నమస్తే వెల్కమ్ టు అమ్మ న్యూస్. నేను మీ అంకిత. ఈ రోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ వచ్చేసి ఆడియాలజిస్ట్ సతీష్ గారు. సో డాక్టర్ సతీష్ గారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క జీవితంలో వినికిడి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వినికిడి లేకుంటే మనం ఏ పని చేయలేము అండ్ ఎవరేం చెప్తున్నారో అస్సలు అయితే గ్రహించలేము. సో వినికిడికి కావాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి, మన చెవిని ఎంత భద్రంగా చూసుకోవాలి, మరిన్ని విషయాలు డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. Yeah, hi. Hello, How are you? I'm good, doctor. How are you? I'm good. Doing good. Okay. Audiology means usually we call it as deal with sound. Okay. At the same time, it also meaning of the hearing, Mm. because when the child born enter into the world, so the first child listen the mother voice. Mm. So we have to see and start screening from the day of first day onwards. I mean to say that in 24 hours of time, we have to screen the baby and check the hearing, whether she or he able to hear or not. If she unable to hear 50% or maybe not able to hear consonantal, that could be we have to go with testing and we should go with hearing aid. Then baby start listening the mother voice. Mm. This incidents you see, maybe some 1,000 you see. Nowadays the prevalence is increased. Earlier we used to see in 1,000 1-2 babies, but we see 1-2 almost in 1,000 we see 15 babies nowadays when you see infant screening. Yeah. And hearing is very important, I can say that, because you watch maybe in a 24 hours, maybe 18 hours, you give work to your job to eyes. Yeah. But hearing is 24/7 you listen. Even when you sleep also you able to listen. Yeah. You aware of the signal, right? Mm. So ear also need rest. Rest is very important because it is also mechanism of the body. It's a sensory organ. Mm. And lot of people we see, they don't clean properly, they don't come for consultation. You see a lot of dust outside when you travel in bike, when you travel in car, the pollution, because we listen with sound. The sound goes to the ear. Along with sound also you see dust also going inside the canal. Yeah. So when the dust is entering the canal, when you bath, that become wet. Then if you don't clean it properly, even if you don't wipe it properly, what happened? It's stable there and it increases the size in the canal. Mm. That also become, people will count me, I can get ear pain. When you open the canal, it's black color. Mm. It's hard. You can't take it out. It's better to have frequent consultation. That's a good కాన్సెప్ట్. వాటి దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఆడియాలజీ. అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే హియరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి. మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు బేబీ బార్న్ అయినప్పుడు హియరింగ్ టెస్ట్ కి వెళ్తుంటారు. సో దట్ ఆ టైంలో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది డాక్టర్, అంటే బేబీకి హియరింగ్ కరెక్ట్ ఉంది లేదు అన్న విషయం? సో వి డూ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాంట్ స్క్రీనింగ్. ఎందుకంటే పిల్లలు పుట్టగానే మనం 1 year లోపల వాళ్ళ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. సో వెన్ ద గోన్ అప్ దెన్ వి కాల్ ఇట్ అ చైల్డ్. When the age come into the 18 years, we call it as adult. When they cross around 50 plus, we call it as geriatric. So hearing will changes. The name can changes depending on the auditory development of stage. Auditory in sense hearing mechanism development. Because when the child born, child cannot walk immediately. Yeah. When the child born also, child cannot understand all sentences. Child can understand sounds. So we test with otoacoustic emission. What we do, we try to insert in the ear. It is a machine where you does not have the noise. When you insert in the canal, in immediately maybe some 30 seconds you elicit response whether the inside the cochlea is cells are present or not. We have a hair cells. Okay. Where actually can respond the sound immediately sent to the brain. That is the main amplification. If that is present, definitely hearing is normal. If it is not present, the test come to the absent. Then we do after 1 month, then we go for brainstem. We put electrodes on the forehead and here and we try to elicit response from the brain. So we'll come to know child has what type of loss. Okay. Because I am talking to you maybe some 60 decibel, 60 intensity. So the way you give an introduction, you're talking 70-80 loudly. Then you came back to 30-40. Yeah. So depend on intensity level, how we speak. So hearing also in that level.
child able to, normally we consider as 10 minus 15 to 10 decibel we consider as normal, where you hear the leaf falling sound, tap sound, you see tuck tuck small sound, watch making noise. So that level, if we test it, if you able the child is responding, definitely we consider as normal. That is how actually this all we do with adult, but instrument we try to find what is it present or absent. If you find there is a loss, 40% loss, 60% loss, we try to put a device, then we try to be help with amplification. How we use the spectacles, same way, vision. Child start listening the school environment, and child start listening the family environment. Child start with his friends sharing emotions. So they live like us. ఓకే, పుట్టగానే తనకి హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే సో అది తను గ్రోత్ అవుతున్న కొద్ది రెడ్యూస్ అవుతుందా? కాదు, అలాగే ఉంటుంది. అలానే once you get a problem, it is constant. ఓకే, So this all sensory organs. ఓకే, So we cannot replace it. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుట్టగానే పిల్లలకి హీరింగ్ లాస్ చాలా ఉంది, చీము గారడం అలా ఉంది అనుకోండి పిల్లలకి. సో అలా ఉంటేందంటే మనం పర్ఫరేషన్ అయిపోగానే సో మళ్ళీ బెటర్ గా నార్మల్ అవుతుంది. కానీ మనం నర్వ్ డెఫ్నెస్ ఉంటది కాబట్టి, నర్వ్ కంటే ముందున్న కాక్లియర్ డెఫ్నెస్, దాని వల్ల ఇప్పుడు ఒక్కసారి వచ్చింది అంటే మళ్ళీ అది బెటర్ కాదు. ఇంకా దాన్ని పెరగకుండా మనం కాపాడు. అంటే ఇప్పుడు చూస్తే మన ఫేస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ప్రతి దానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇప్పుడు హియరింగ్ ప్రాబ్లం వలన థ్రోట్ కి లేకుంటే ఏదైనా, దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. ఐ లైక్ యువర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే వెన్ యూజ్ ఇయర్ ఫోన్స్, మీరు పాటలు వింటూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హై వాల్యూ పెట్టుకుని ఎవరు పిలవగానే ఏం చేస్తారు మీరు? యూ టాక్ లౌడర్. అంటే మీ మాట మీకు వినిపించక మీరు గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటారు, మీకు తెలియకనే. మీకు అది వినిపించక ఎదుటి వాళ్ళకి అది ఎక్కువనే. సో ఇక్కడ హీరింగ్ లాస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా అంటే, హీరింగ్ లాస్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి 70% 60% ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏమైతుందంటే వాళ్ళు మాట్లాడేది 50, ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడేది తక్కువ. మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే గట్టిగా మాట్లాడతారు. అంటే వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లం కంటే ఎక్కువ మాట్లాడినప్పుడే వాళ్ళ సొంత మాట వాళ్ళు వినగలుగుతారు. సో అలా విన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమైతే ఎదుటి వాళ్ళకి అది ఇబ్బంది. ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్ ఉంది, ఇంటీరియర్ సెటప్, ఎదుటి వాళ్ళకి చాలా అన్కంఫర్టబుల్. సో అప్పుడు అలాంటి టైం ఏం చేయాలి? హియరింగ్ ఎయిడ్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళ మాట వాళ్ళు వింటారు, ఎదుటి వాళ్ళు మాట వింటారు. దానివల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే అలా గట్టిగా మాట్లాడి ఏమవుతుంది అంటే, ఈ వోకల్ కార్డ్స్ ఉంటాయి మనకు, దానికంటే ఒక సడన్ లిమిట్ ఉంటుంది, ఇంటెన్సిటీ రేజింగ్. అలా గట్టిగా మాట్లాడడం వోకల్ స్ట్రెయిన్ అవ్వడం, నాడ్యూల్స్ రావడం, దాన్ని ఏమంటారు మనం యాక్చువల్లీ హార్ష్ వాయిస్ అంటారు. యూ ఫీల్ మోర్ అంటే డిస్టర్బెన్స్ వాయిస్, గట్టిగా బొంగురు గొంతులాగా. బొంగురు గొంతు అంటే తెలుగు బొంగురు గొంతు అని డెవలప్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే పాపం డైలీ మాట్లాడాలి కదా, వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీఆర్ నాట్ ఎనిమల్స్ టు జస్ట్ మేక్ నాయిస్ అండ్ డూ ఇట్. మన మాటతోనే మన వాహనం నడుస్తుంది, మాట లేకపోతే కష్టం. మీరు చెప్పేశారు హియరింగ్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా. సో దట్ ఇప్పుడు మనం సిటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సౌండ్ సిస్టమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీని వల్ల హియరింగ్ కి ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది? దేర్ ఆర్ సమ్ సర్టెన్ లిమిట్స్ యాక్చువల్లీ. దాన్ని ఏమంటారు అంటే నాయిస్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్, గవర్నమెంట్ స్టాండర్డ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు థియేటర్స్ కి వెళ్ళినా గానీ సర్టెన్ లిమిట్ ఉంటుంది నాయిస్ లెవెల్. ఎందుకంటే మనకు చెవి లోపల మనకు 3 చెవులు ఉంటాయి, అవుటర్ ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్, ఇన్నర్ ఇయర్. సో మిడిల్ ఇయర్ నుంచి మనం ఇన్నర్ ఇయర్ కి వెళ్తా ఉంటే మధ్యలో మన కాక్లియా అనేది ఉంటుంది, వేరే యాక్చువల్లీ సౌండ్ బ్రెయిన్ కి పంపించే అవయవం. సో దానికి ముందు ఒక మజిల్ ఉంటుంది, స్టెపిడియస్ మజిల్. అది ఏం చేస్తుంది అంటే, నువ్వు ఏదైతే శబ్దం 80% కంటే 80 డెసిబుల్ కంటే ఎక్కువ విన్నప్పుడు ఆ మజిల్ లోపల ఉన్న మెకానిజం ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా కొడితే చేతి ఆపేస్తామా? సో ఏంటంటే ఆ దెబ్బ తగలకుండా. సో లోపల చాలా సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్స్, లోపల ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువ అయినప్పుడు హై వైబ్రేషన్ వల్ల ఏమైందంటే దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ డ్యామేజ్ ఆల్సో. సో 80 డెసిబుల్ కంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు స్టెపిడియస్ మజిల్ అనే ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం. ఇప్పుడు మీరు కళ్ళలో దుమ్మొచ్చేటప్పుడు అనవసరం సైడ్ ఇమీడియట్లీ ఐబల్ మూసుకుంటాయి. అలాగే లోపల మెకానిజం కూడా కాక్లియాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ మెకానిజం అనేది ఎప్పుడు డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటే, మీరు ఎప్పుడైతే 80 డెసిబుల్ కంటే ఎక్కువ శబ్దాలు విన్నప్పుడు, ఇప్పుడు బస్ హారన్స్ ఆల్మోస్ట్ 100 డెసిబుల్, సీ ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ 140 డెసిబుల్, 140, వాళ్ళు కంపల్సరీ ఇయర్ ప్రొటెక్ట్ డివైస్ వాడాలి. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ పోలీసెస్ దే ట్రావెల్, దే కీప్ స్టాండింగ్ అండ్ సిగ్నల్ sound goes, they have almost permanent threshold shift అంటాం.
అలా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ హీరింగ్ లాస్ తగ్గిపోతా ఉంటుంది. ఓకే. సో దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్. ఇంకోటి ఏంటంటే యూ గో టు రెస్టారెంట్స్ any like DJ, see in lot of tier 4, tier Yeah. 3 cities in village and district that really affect because hearing అనేది hidden. Okay. ఇప్పుడు మన కన్ను వస్తుందంటే ఇమీడియట్ సెన్సేషన్ తెలుస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్ అంటే తెలుస్తుంది, Mm. లోపల జరిగే డిఫరెన్స్ త్వరగా బయటపడదు, స్లోగా బయటకు వస్తుంది. అంటే తిరిగి అడగడం, మళ్ళీ అడగడం స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది. అవును. ఒకరితో మాట్లాడితే ఇబ్బంది, ముగ్గురితో మాట్లాడితే ఇబ్బంది, Mm. నలుగురితో మాట్లాడితే ఇబ్బంది. సో నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే పొల్యూషన్ ఆల్వేస్ గోస్ టు ద ఇయర్. పొల్యూషన్ తో పాటు ఇయర్ లో సౌండ్ కూడా వెళ్తుంది హై ఇంటెన్సిటీ. ఇప్పుడు ఒక సిటీలో చాలా మంది ఒక 1 అవర్ డ్రైవ్ చేస్తారు, 1 అవర్ నుంచి ఈ సిగ్నల్ దగ్గర చాలా ఆగుతారు. అక్కడ హారన్స్ కొంచెం వీళ్ళ ముందుకెళ్ళగానే వెనకారని దట్ రియల్లీ హార్మ్. దట్ ఆల్సో గెట్ డిప్రెషన్ ఆల్సో. హై ఇంటెన్సిటీ ఆల్సో కెన్ కాజ్ డిప్రెషన్. దట్ ఆల్సో కెన్ కాజ్ హియరింగ్ రిడక్షన్. తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది, మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో చాలా ఇబ్బంది. మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వాలన్నా, ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్ యూ కాంట్ హియర్, యూ కాంట్ ఎంజాయ్ ద కమ్యూనికేషన్. ఏదో మిస్ అవ్వడం, ఎదుటి వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయడం. సో బెటర్ టు హ్యావ్ ఇయర్ ప్రొటెక్టివ్ డివైజెస్. సో సేఫ్, then one try to avoid the noise. People will call helmet. When you use a good helmet, definitely it controls somehow 50% of noise. ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది డ్రైవింగ్ లో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని మరి డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు, బికాస్ లిసనింగ్ మ్యూజిక్. దట్స్ డేంజరస్, దట్స్ వెరీ డేంజరస్. ఎందుకంటే వెన్ యూజ్ ఇయర్ ఫోన్స్ మనం ఒక 5 వాల్యూమ్ లో వింటే ఆ 5 వాల్యూమ్ ని 3000 టైమ్స్ యాంప్లిఫై చేస్తుంది చెవి లోపల కెనాల్. ఇప్పుడు మన మౌత్ చాలా పెద్దది, ఆల్మోస్ట్ యూ కన్సిడర్ 10 centimeters. Here is volume is very low, 1.3 ml, 1.75 ml, very small, maybe my finger width. You see, ఇంత చిన్న దాంట్లో ఇయర్ ఫోన్ పెట్టేసి అలా అంత పెద్ద శబ్దం పంపిస్తే ఆ మెకానిజం అంత చాలా కష్టం కదా. ఇయర్ ఇస్ వెరీ మోర్ నియర్ టు ద బ్రెయిన్ దెన్ యువర్ హార్ట్. హార్ట్ ఇంకా చాలా దూరం, చెవి చాలా దగ్గర. అందుకే మీరు మంచి మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు యూ ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఏ మ్యూజిక్ ఏరియా ఆల్సో. అంటే దీన్ని ఎంత మనం కాపాడుకుంటే అంత అది మనం ఎక్కువ రోజులు నడిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ లో హియరింగ్ లో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఉంటాయి. సో ఎలాంటి పేషెంట్స్ ఎక్కువ వస్తుంటారు? మామూలుగా మా దగ్గరకు వచ్చి ఏంటంటే లైక్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ చెప్పాను, పుట్టుకతో పాటు ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 40% జీడియాటిక్ పాపులేషన్. పుట్టినప్పటి నుంచి మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 55 దాటగానే వి కాల్ ఇట్ డీజనరేటివ్. 45 సంవత్సరాలు దాటగా నర్వ్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే మనకు 12 క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో. దాంట్లో ఒక ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది మన కన్నుకి, చెవికి అనేది ఆడిటరీ నర్వ్ ఉంటుంది. సో వేగస్ నర్వ్ డిఫరెంట్ మన టేస్ట్ కి డిఫరెంట్ నర్వ్స్ ఉంటాయి, మన స్మెల్ కి ఒక నర్వ్స్ ఉంటాయి. సో హీరింగ్ అనే నర్వ్ కూడా మనిషి మొబిలిటీ ఎంత తగ్గినప్పుడు, మూమెంట్స్ తగ్గినప్పుడు అలా దీని ఫంక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో దానివల్ల టీవీ అర్థం కాకపోవడం పెద్దవాళ్ళలో, సో ఫోన్ కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూ వినడం. సో అలా జీడియాటిక్ పాపులేషన్ ఇస్ మోర్. అండ్ ఐ థింక్ పోస్ట్ కోవిడ్ వి సీ లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ ఆల్సో. దే సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ లైక్ దే కీప్ యూజింగ్ అటెండింగ్ మీటింగ్స్ అండ్ lack of rest. సో అలా ఇంకొకటి టెలికాలర్స్, they keep call, they keep engaged with ear. I see a lot of ears on red in the back. Radiation. సో ఇప్పుడు చూస్తే డాక్టర్ చాలా మంది వరకు ఒక ఏంటి రైట్ ఐ ఇయర్ వినిపిస్తే లెఫ్ట్ వినిపించదు. సో దట్ ఏంటి కనెక్షన్? రైట్ ఐ కి నర్వ్స్ అనేవి సెపరేట్ ఉంటాయా? సెపరేట్. ఎందుకంటే యువర్ హోల్ బాడీ ఇస్ అపోజిట్ వే. You have 2 brains, right hemisphere and left hemisphere. Your right full body handled by the left hemisphere, left brain. Left body full handled by the right brain. So then separate. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ మొబైల్ కాల్స్ ఎక్కువ you're taking from right side, definitely right will damage, and దీని వల్ల left damage అవ్వదు. So the way you're connecting the path, there you have a deficiency. సో అలా చాలా మందికి ఏంటంటే రైట్ హ్యాండ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వి సీ లాట్ ఆఫ్ రైట్ హియరింగ్ లాస్ మోర్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఎందుకంటే చాలా మందికి సింగిల్ సైడ్ డెఫ్నెస్ ఉంటుంది. దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. చాలా మంది మా దగ్గర ఒక చెవు ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంకో చెవు నార్మల్ ఉంటుంది, వాళ్ళు మా దగ్గర రారు. ఎందుకంటే దే ఏబుల్ టు మేనేజ్.
మనం Okay, వినేది yes. మనం వినేది 360 degrees, అవును 360-degree యాంగిల్ వింటాం. ఉమ్, ఆల్మోస్ట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ 270. ఉమ్, ఎక్కడో ఒక ప్లేస్ లో ఈ సైడ్ నుంచి మాట్లాడితే తిరిగి అడగాల్సి వస్తుంది. దే ఏబుల్ టు మేనేజ్. కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ 1 year కి డివైస్ పెట్టుకోవాల్సి. ఓకే. పెద్దవాళ్ళు అంటే రిటైర్డ్ పీపుల్ దే కెన్ మేనేజ్. అంటే ఇప్పుడు కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళకి ఒక ఇయర్ వినిపించకున్నా కూడా అదే మీరు చెప్పారు కదా 360 degrees వాయిస్ వినిపిస్తుందని. కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ఎదురుగా పర్సన్ ని చూసి వాళ్ళు ఎట్లా లిప్ మాట్లాడుతున్నారు రీడింగ్, ఎస్. లిప్ రీడింగ్ వల్ల చెప్పేస్తూ ఉంటారు. ఆ, సో lip- దట్ అది ఎలా వస్తుంది వాళ్ళకి? లిప్ రీడింగ్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి మామూలుగా మనం మాటలు చెవితోనే నేర్చుకోము, పెదాలతో చూస్తాము, వాళ్ళ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తాం, పేరెంట్స్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తూ, లిప్ మూవ్మెంట్ చూస్తూ, వినికిడితో, మూడ్ అంటే 3 modalities. You watch the visions, you watch with the eyes, and you also listen with signals. అలా మనం నేర్చుకుంటాం కదా. సో ఇది నెగ్లెక్ట్ అయిపోయిందండి. ఇది మొత్తం ఇది 90% వినిపించలేదు, 100% వినిపించట్లేదు. నెక్స్ట్ ఏం ఛాన్స్ ఉంది? ఐస్. సో ఐస్ తోనే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దే ట్రై టు క్యాప్చర్, లైక్ రిపీటింగ్ యాక్షన్, యు మోడలింగ్, ట్రై టు మోడల్, ట్రై టు కాపీ ద స్కిల్స్. సో అలా 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 లిప్ మూవ్మెంట్ వాళ్ళు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వి కాల్ ఇట్ అస్ లిప్ రీడింగ్. లిప్ రీడింగ్ అంటూ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంట్లో వాళ్ళతో మేనేజ్ చేస్తారు. రోజు చూసే డిల్స్, రోజు చూడే వాళ్ళ అమ్మది, నాన్నది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అర్థమైపోతుంది. కొత్త వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది, ఇలా చూడాల్సి వస్తుంది. అది సైడ్ తగ్గిపోతే ఎట్లా పరిస్థితి? అదే కదా. అందుకే అంత పెరిగేంత వరకు ఇప్పుడు 70%, 80% దాటిన వాళ్ళకి లిప్ రీడింగ్ అలవాటు అవుతుంది. 30, 40, 60 ఉన్న వాళ్ళు లిప్ రీడింగ్ అలవాటు కారు అంత ఈజీగా. అది ఇండియన్ పీపుల్ ఎనీవే వి కమ్యూనికేట్ అరౌండ్ మోర్ దెన్ 60. అరవడం కూడా 90, 80 లో అరుస్తాం. When you get angry, your loudness increases. When you are happy, you talk very low. Okay. I think I am answered your question. Yeah, డాక్టర్, ఐ గాట్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. 2 years పని చేయదు, వినిపించదు. సో దట్ హియరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్టైల్లో. కానీ వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే పుట్టిక నుంచి వాళ్ళు వినలేకుంటారు కదా. సో యాక్షన్ తో సో ఈ వర్డ్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది? 2 years బేబీ అన్నారు కదా మీరు. 2 years బేబీ అంటే మినిమం అమ్మ ఇవ్వు 2 words నుంచి 2 to 3 words ఫ్రేజెస్ మాట్లాడాలి పిల్లలు. కానీ పిల్లలు మాట్లాడారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి వినిపించదు. సో ఆడియాలజీ క్లినిక్ వచ్చినప్పుడు టెస్ట్ చేస్తాం, చూసి ఎంత ప్రాబ్లం చూసి దాని తగ్గట్టు డివైస్ ఫిక్స్ చేస్తాం. డివైస్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత బేబీ స్టార్ట్ లిజనింగ్. ఫస్ట్ సౌండ్స్ వింటారు, తర్వాత ఆల్ఫాబెట్స్ వింటారు, తర్వాత వర్డ్స్ వింటారు, తర్వాత సింపుల్ సెంటెన్స్ వింటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A to Z, ఆ టు అమ్మ. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్పీచ్ థెరపీ కూడా ఇలా ఆల్టరీ వర్బల్ థెరపీ అంటాం. అది ఎలా ఇస్తాం అంటే డిపెండ్ ఆన్ ద నెగిటివ్ లాంగ్వేజ్. వెన్ ద బేబీ కమ్ టు మీ, ఇప్పుడు ఒడిస్సా మదర్ ఉంది, ఒడిస్సా మదర్, ఒడిస్సా ఫాదర్ ఉన్నాడు. ఐ కాంట్ టీచ్ దెమ్ తెలుగు. సో హియర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. We have to teach there in the own language. So we should have a language therapist also. Okay. I cannot teach English also. ఎందుకంటే hearing అనేది ఫస్ట్ డైలీ కమ్యూనికేషన్, దెన్ నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు మనకి పిల్లోడికి ఏమైనా కావాలనగా వెంటనే తిరిగి అడగాలి. అమ్మ నాకు ఇవ్వు, అమ్మ నాకు చాక్లెట్ కొని, అమ్మ నాకు అన్నం పెట్టు, అమ్మ నాకు స్కూల్ బుక్స్ అయిపోయినాయి బుక్స్ కొనియు, అమ్మ నాకు ఆకలేస్తుంది. హౌ విల్ ఆస్క్? Until he only will ask. So hearing aid పెట్టి మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత the baby start listening anyway. So we put a hearing aid. ఆ hearing aids కూడా డైలీ ఒక 24 hours లో మనం రెగ్యులర్ ఒక 14 hours అన్న వాడాలి. పిల్లలు వాడాలి, పేరెంట్స్ కూడా మేము చెప్తాం మీరు వాడాలి, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. హియరింగ్ ఎయిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్. యూ షుడ్ కేర్ దెమ్ వెల్. అంటే నేను కొంతమంది పిల్లల్లో చూసా డాక్టర్, అంటే వాళ్ళకి వినిపిస్తుందో తెలియదు, వినిపించదో తెలియదు. అంటే వినిపిస్తూ ఉంటది కానీ ఆన్సర్ చేయరు. కొంతమందికి అసలు వినిపిస్తుందో లేదో కూడా అర్థం కాదు. దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై? అదే వాళ్ళని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెదర్ దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ విజన్ ఆర్ నాట్. చూపు కరెక్ట్ ఉందా లేదా. ఇప్పుడు ఎందుకంటే వినిపించకపోయినా గానీ కంటి చూపుతో కూడా పిలిచేది యాక్షన్స్ తో అర్థం చేసుకుంటాం. సో వెన్ యూ కాల్ లైక్ దిస్ దే విల్ కమ్. ఓకే, యూ హ్యాడ్. సో చైల్డ్ కెన్ ఫాలో సైన్స్. డజంట్ బి దెన్ దే ఆర్ మెంటల్లీ రిటైర్డ్. దాంట్లో కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి మెంటల్ డిజబుల్ అంటే పేస్ట్ కి బ్రష్ వాడాలి అని కూడా
దే డోంట్ నో ద ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెన్స్. అలాంటి చైల్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్. అలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే మెంటల్ డిజబుల్, సో వీ గో టు ద సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్. దే హ్యావ్ దేర్, ఐ థింక్ యూ సీన్ గజిని మూవీ, హౌ దే హ్యావ్ డిమెన్షియా, సో యూ డోంట్ రిమెంబర్ ద మెమరీ ప్రాబ్లమ్. సో అలాంటి కేసెస్ సపరేట్. సో హీరింగ్ కేసెస్ ఏంటంటే వెన్ దే ఫాలో సైన్స్ అండ్ ఆల్, ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే రా తింటావా, సో చిన్న ఇంట్లో కమ్యూనికేషన్ చేస్తారు. అంటే హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే దే గో ఫర్ సైన్స్. అప్పుడు ఏం చిన్న ఏజ్ లో మనం చేయాలి. ఇప్పుడు 17 years వచ్చిన తర్వాత నేను హీరింగ్ ఎయిడ్ పెడతాను, నేను మాట్లాడిస్తాను అంటే బ్రెయిన్ ప్లాస్టిసిటీ ఇస్ గాన్. ఇప్పుడు చిన్న మొక్క ఉన్నప్పుడే నువ్వు కరెక్ట్ గా దాన్ని పెంచాలి. ఒకసారి పెరిగిన తర్వాత దాన్ని ఉంచుతా అంటే ఏమైతుంది, అది ఇరిగిపోతుంది. సో బ్రెయిన్ ప్లాస్టిసిటీ అనేది 3 years వరకు ఉంటుంది. బ్రెయిన్ హై గ్రోత్, తొందరగా డెవలప్మెంట్, ఫాస్ట్ గా డెవలప్మెంట్. తర్వాత మళ్ళీ 5 years తర్వాత ఇంకుండదు. అత్త లోపల నువ్వు ఏదైనా నేర్పాలి. ఇప్పుడు ఈ పిల్ల ఈ మధ్యలో కమ్యూనిటీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోతుంది. వాచింగ్ టీవీ, గివింగ్ గ్యాజెట్స్, ఫోన్స్ ఇస్తున్నారు పిల్లలకి, టీవీ ఇస్తున్నారు. బోత్ పేరెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్, not giving time to baby, putting in their care. So how child will develop? That's how things going. And ఒకప్పుడు ఏంటంటే గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మనం చుట్టాలు ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఆ పక్కన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ పక్క వాళ్ళు 10 మాటలు మాట్లాడు అంటే డైలీ చైల్డ్ అట్లీస్ట్ ఒక 40 నుంచి 50 members ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి వాయిసెస్. అప్పుడే ఆ బ్రెయిన్ ఇష్టం. ఇప్పుడు మనం తినడానికి భోజనం ఎలా ఇష్టము, మనం తినే పేగుకి, చెవికి ఏంటంటే అందరి శబ్దాలు చాలా ఇష్టం. అది మనం ఇవ్వట్లే. వీఆర్ గివింగ్ ఆల్ ఆర్టిఫిషియల్. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఆల్ నాయిసెస్ దట్ రియల్లీ హార్మ్ యూ. అదే అర్థం కావట్లే. ఇప్పుడు నవడేస్ పిల్లల్ని చూస్తుంటే మొబైల్ కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. That's parents, not see. Children always copy you. They don't listen to you. If you put a newspaper, if you handle newspaper, definitely they handle newspaper. If you put a gun, if you handle your gun, definitely they handle gun. It's imitation. అంటే మొబైల్ చూసి వీడియోస్ ని వింటున్న వాళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం పేరెంట్స్ పిలిచినా కూడా పలకరు. ఆటిజం అని రీసెంట్ గా అటెన్షన్ డెఫిసిట్. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు పెరిగేటప్పుడుతో పాటు పిల్లలు చాలా డెవలప్మెంట్ ఉంటాయి. వి కాల్ ఇట్ as reception, రిసీవింగ్ సిగ్నల్, రిసీవింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కాంప్రిహెన్షన్, అండర్స్టాండింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, వాట్ యు అండర్స్టూడ్ యు టాక్. అండ్ సోషలైజేషన్, హౌ యూ మింగిల్ విత్ పీపుల్. ఒక గార్డెన్ లో వేస్తే పిల్లలతో ఎలా కలుస్తాడు, వాడే ఆడుకుంటున్నాడు, అందరితో కలుస్తున్నాడు. ఇంకోటి, చైల్డ్ ఆల్సో డెవలప్ ద అటెన్షన్. అటెన్షన్ ఎలా అంటే 0 to 1 year బేబీ పిలిస్తే పలకరు, దే ఐ బ్లింక్, పిల్లగాని ఇలా ఆడతారు. సో 1 to 2 years బేబీ ఆడుకుంటా ఉన్నప్పుడు పిల్లగాని ఆటను ఆపేస్తారు. దే డోంట్ రెస్పాండ్, తల కూడా తిప్పరు. అదే 2 to 3 years బేబీ తిరిగి చూస్తారు. అదే 4 to 5 years బేబీ తిరిగి చూసి ఏంటి అమ్మ అంటారు. సో అటెన్షన్, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది వయసుతో పాటు పెరుగుతుంది. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే టైంలో హై కాన్సన్ట్రేషన్ మొబైల్ ఇస్తే హౌ చైల్డ్ విల్ డెవలప్? సో చైల్డ్ ఈస్ లూజింగ్ దట్. యూ హ్యావ్ టు ప్లే విత్ చైల్డ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ హిమ్ అవుట్, యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు హిమ్, యూ హ్యావ్ టు సింగ్. Child came from your body, your voice likes. The parents' voice only likes. That is your voice. Child voice is parents' voice. The parents say that they put gadgets and say Johnny, yes papa, this thing. Things are going little divert. I think need some education. I hope I am comprehensive. అండ్ డాక్టర్, ఇప్పుడు పొల్యూషన్ వలన అండ్ డస్ట్ వలన మనకి వ్యాక్స్ అనేది చాలా డెవలప్ అవుతుంది. సో అది కిడ్స్ లో కానివ్వండి, అడల్ట్స్ లో కానివ్వండి, అంటే సర్టన్ టైం ఉంటుందా క్లీనింగ్ చేయించాలి? క్లీనింగ్ అని ఏమి ఉండదు. బేసిక్ ఏంటంటే మామూలుగా స్నానం చేసేటప్పుడు మామూలుగా హెడ్ బాత్ చేస్తాం. హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు చిన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం వాటర్ ఇలా పోసి తీసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎవరు వేయట్లేదు. స్కేర్. ఇప్పుడు ఏంటంటే చిన్న పిల్లల పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ యూస్ టు బాత్ ద కిడ్స్. నౌ డే కేర్ ఇస్ డూయింగ్. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో మనం పెద్దవాళ్ళం మనమైనా కూడా మనం వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్, వీఆర్ హరీ ఇన్ గోయింగ్ అవుట్, వీఆర్ నాట్ కేరింగ్ అవర్ బాడీ. సో మనం ఏంటంటే మామూలుగా చెవిలో వాటర్ పోయినా పర్లేదు. మనం ఏంటంటే చిన్న normal towel, you just, because you have a lot of fingers, the small finger can go near your body, canal keltadi. You put normal cloth and you just wipe it and just put air. ఎందుకు ఎయిర్ అని ఎందుకు అంటున్నంటే, ఒకప్పుడు ఇల్లు చూస్తే మనము బయట సన్ వచ్చేది, పొద్దున్న లేవగానే సన్ లో కూర్చుంటేది. సన్ లో కూర్చుంటే ఏంటంటే ఆ వెలుతురు అనేది చెవులోకి వెళ్ళేది.
అప్పుడు ఏంటంటే చెవి మొత్తం డ్రై అవుతుండే. డ్రై ఏమైతుంది, వ్యాక్స్ డెవలప్ కాదు, ఆ పొడి పొడి అయిపోయి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్ అదే బయటకు వస్తుంది. సో నౌ హౌసెస్ ఆర్ more interior, always dark. How sun will enter it? We are almost going with other Western countries. You see other countries, there is no sun exposure. They take vitamin D injection. They go to the places where they have a huge sun. They spend for 1 to 2 months there for skin infection. So better to have a good ventilation at home. Because ఎందుకంటే చెవి మన గుహలా ఉంటది. when you see it black, you see. సో ఎందుకంటే వెళ్తురు ఎంత వెళ్తే వ్యాక్స్ అంతా డెవలప్ కాదు. నువ్వు స్నానం చేయగానే తుడుచుకోలేక అలాగే వెళ్ళిపోయినాం అనుకోండి, అలా 3-4 days కి అది ఇన్ఫెక్షన్ రెడీ అవుతుంది. పీపుల్ విల్ స్విమ్ వాటర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్సో కెన్ డ్యామేజ్ హియర్. అయితే ఇప్పుడు కొన్ని సార్లు వాటర్ పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇయర్ అనేది చాలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. అవును. సో అది ఎందుకంటారు? అదే వాటర్ పోయినప్పుడు కదా, యాక్చువల్లీ కోల్డ్ అవ్వడం వల్ల మెయిన్ థింగ్. వెన్ యూ గెట్ ఏ కోల్డ్, బికాస్ కోల్డ్ ఏంటంటే నోస్ నుంచి మనకి ఇయర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, యూస్టేషన్ ట్యూబ్ అంటాం. దేర్ ఆర్ సమ్ సర్టెన్ ప్రెషర్స్ మిడిల్ ఇయర్ లో మనకి ఏంటంటే గాలిలో ఉంటాయి మన ఎముకలు. ఆ గాలి ప్రెషర్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా వాతావరణం ద్వారా చెవి బ్లాక్ అవ్వడం నొప్పి రావడం. సో మనం యూస్టేషన్ ట్యూబ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాం. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఎంత వరకు తెలుస్తుంది. తర్వాత when you give medicine, definitely it will cover it up. Ear అనేది సరిగ్గా క్లీన్ ఉండాలి ఫస్ట్. Okay. You should have a clean ear. It is important. Can we use earbuds? No, you cannot use. Okay. Because if you see a ear canal, it is almost 2.5 centimeters. Okay. 2.5 centimeters ఉంటుంది మన కెనాల్. ఆల్మోస్ట్ మన ఏదైతే పెడతామో అది 1 centimeter వెళ్తుంది. ఇంకో 1.5 centimeter ఆల్మోస్ట్ ఎంటీగా ఉంటుంది కర్ణబేరి దగ్గరలో. మీరు ఎవరైతే ఇయర్ బడ్ ఇలా పెట్టగానే ఉన్న వ్యాక్స్ ఇంకా లోపలికి వెళ్తుంది. అలా పెట్టి వ్యాక్స్ పెద్దగా కర్ణబేరికి రంధ్రం పడుతుంది. సో లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఐ కెన్ సీ. ఎందుకంటే మీరు పడుకున్నప్పుడు ఆ చీము పిల్లో పైన రావడం, ఇట్స్ రియల్లీ ఇరిటేటివ్ డే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. ఒక దురద రావడం. ఎందుకంటే బెటర్ టు నాట్ యూజ్ ఇయర్ బడ్స్. ఐ టోల్డ్ యు, ఎక్స్పోజర్ టు ద సన్. Sun exposure is very, very important. You should have a good ventilation. Okay. No putting earbuds. When you put earbud, definitely you're damaging the ear unnecessarily. And no drops. Okay. You're not supposed to any. We have to use cloth only. That's what I told you. Our nose, eyes, ear are auto cleaners. Auto cleaners. మనం పడుకొని లేవగానే మనకి ఇక్కడ ఊసుల్లాగా వస్తాయి తెలుగులో. అవునా? ఎందుకంటే మనం అయితే పొద్దున్నకి ఎక్స్పోజ్ అయిందంత డస్ట్ అంతా ఇలా వచ్చేస్తా తీసేస్తాం. అండ్ వెన్ యూ గెట్ ఎ కోల్డ్ డ్రై అయిపోయి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి ఆటో క్లీనర్స్. సో వాటిని మనం ఇంకా ఓవర్ క్లీన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ హార్మ్ యువర్, బికాస్ దిస్ ఆల్ పార్ట్స్ మోర్ నియర్ టు ద బ్రెయిన్. ఐ టోల్డ్ యూ, వాట్ ఎవర్ యూ డూ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హెడ్ ఏక్ రావడం, డిస్టర్బ్ యువర్ మెకానికల్ లైఫ్ స్టైల్. సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్, hearing causes? Yeah, there are many causes. Excessive using medicine. Okay. Also mycin group medicine. And stress also could be a cause. Okay. Endukante our brain is a engine. If engine is not good, what happens? The effect will affect on first sensory organ, జ్ఞానేంద్రియాలు. జ్ఞానేంద్రియాల తర్వాత then it affect on the other body parts. So దానికి దగ్గర ఏది ఉన్నాయో ఫస్ట్ దానిపైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. And stress is a main cause, and lack of physical activity. Okay. And exposure to loud noises. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది హియరింగ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఆ హియరింగ్ తగ్గినప్పుడు దాన్ని రెడ్యూస్ అయిపోతుంది కదా టోటల్ గా. సో దాన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయగలరా? It's like a sight. How you cannot restore it. జ్ఞానేంద్రియాలు కాబట్టి దాన్ని మనం తిరిగి చేయలేము. ఎందుకంటే ఉన్నదాన్ని ఇంకా పెరగకుండా కాపాడుకోగలుగుతాం. సో ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే? That's what same causes I told you. You have to protect, and you have to use regular amplification device, have a good physical activity. And ఇప్పుడు ఎందుకంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ లైక్ they want everything in fast. So recently ఇయర్ సర్జరీ నాకు వెంటనే అయిపోవాలి, స్టిచెస్ వద్దు ఏమొద్దు, అలా చేస్తే ఏమైతే you get side effects. Okay. So better to have the proper consultation of doctor. Listen to the doctor, hearing doctor, audiologist. Listen to him. If you don't understand, try to write in paper. Please follow it. Okay. That really help you. And try to have a good ear cleaning always, and ear consultation,
and at the same time using hearing aid, and talk to the people. Don't be silent. And isolation. ఇప్పుడు ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు కాగానే వాళ్ళు పేరెంట్స్ విల్ స్టే ఇన్ అదర్ కంట్రీ అండ్ దే స్టే హియర్. Isolation also could be, the more increase of loss. ఓకే డాక్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాకైతే ఇచ్చారు అండ్ మీ వాల్యుబుల్ టైం ని మాతో స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. సో చూసారు కదండి, డాక్టర్ నుంచి చాలా విషయాలు అయితే నేనైతే తెలుసుకున్నాను అండ్ మీకు కూడా చాలా యూజ్ అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ వాచ్ హమ్మన్ న్యూస్. దిస్ ఇస్ అంకిత సైనింగ్ ఆఫ్.